वेलकम टू किंग क्लासेस। हाँ जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है किंग क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ टीटी 5994 ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਰਟਲ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ 66-35 ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਗੀ। कहने का मतलब ये तो वैसे थोड़े माइंड से होगा कि 66-35 ज्वाइनिंग का पता नहीं कितना टाइम लंबी चलेगी, पर एक बार जो ज्वाइन होना शुरू हो गया तो थोड़ा की थोड़ा चांसेस है कि मतलब थोड़ा पोर्टल है जो ओपन हो जाएगा। मे बी तुम ये मन के चलो कि जुलाई के मिड तो जो हाफ आएगा, हाफ तो अगे मतलब 15 जुलाई तो बाद ही चांसेस ने इसके जो पोर्टल ओपन होने दे। फिर आप गल करते हैं कि ये क्वालिफिकेशन की चाहिए है, +2 बेस पर आएगी या फिर ग्रेजुएशन चाहिए है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जो अपने जो ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ +2 ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਅਮੈਂਡ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 तक ही कि जो +2 बेस हो सकती है। उस बाद कोई नोटिफिकेशन आउट होंदा है ETT की पोस्ट ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ग्रेजुएशन है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी सी। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 22 ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ डिपार्टमेंट ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਮੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ 70 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ मिल सकता है। तो आप नोटिफिकेशन की गल कर ली, क्वालिफिकेशन की गल कर ली कि +2 ETT होनी चाहिए है, चाहे वो किसी भी नेम तो जानते हो, STC हो, JBT हो, DLED हो, BSTC हो, कुछ भी हो, बस मतलब एक +2 तो बाद एक डिप्लोमा होना चाहिए, जरूरी है। हाँ जी, उस तो बाद एक थोड़ा PS TET लेवल 1 क्लीयर होना चाहिए। ये तीन चीज़ां की है बहुत जरूरी है, तो बिना तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये तीन चीज़ां तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। तो हुण आपां गल करते हैं जो अपना टारगेट की होना चाहिए। तो टारगेट जो जनरल कैटेगरी के ने उन्होंने लिए 75+ का जेकर तुसीं टारगेट लैके चलते हो तो तुसीं सेफ हो, क्योंकि देखो ये ग्रेजुएशन के नंबर भी ऐड होंगे, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 75 ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 66-35 ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 66 ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਰਨਲ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 75 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਸਕੋਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ BC ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ 5 2 4 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਦੀ 75 ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ PC ਵਾਲੇ 2-3 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, SC R&O ਵਾਲੇ M&B ਵਾਲੇ 2 4 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ 75+ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ बुक्स दियाँ। तो थोड़ा पता ही है कि सिलेबस तो है जो हैगा 66-35 वाला सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा तो बिल्कुल माइनर होएगा। तो तुसी जो 66-35 वाला सिलेबस है वो अकॉर्डिंग एक बार की है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो बुक्स तो सब तो बेस्ट बुक्स तो यही है कि तुसी पंजाब बोर्ड दी हैगियां जो PSCB दी बुक्स ने उन्होंने तो तुसी अपना स्टडी करो। तो मैं थोड़ा एक जो सलाह वो हैगी कि तुसी स्वरण दी बुक ना खरीदियो, क्योंकि वो इन्नियां मिसटेक्स ने कि जो तुसी पढ़िया थोड़ा वो भी मिक्स हो जाएगा कि तुसी खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि बुक सही है, स्वर्ण वाली बुक सही है या असी सही है। तो थोड़ा हरेक क्वेश्चन मान के चलो कि 10 क्वेश्चन कर दें तो थोड़ा 2 ਲਈ किते होर जाके चैक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो तुसी की करो, तुसी पंजाब बोर्ड दी बुक्स लै लो। जे तुसी इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हो तो दी बेस्ट है, तुसी CBSE दी बुक्स चक लो, क्योंकि NCERT दी बुक्स सेम ही ने। NCERT दी हुण तुसी NCERT चो की कर सकते हो, पंजाब बोर्ड की है वो ट्रांसलेट करके लगाई हुई है NCERT दी बुक्स ही। जो CBSE दी बुक्स है वो की है तुसीं जां तां मैथ कर सकते हो या फिर तुसीं साइंस कर सकते हो, 2 ही सब्जेक्ट कर सकते हो। बाकी तुहाडी पंजाबी है जो हिंदी है, हिंदी भी कर सकते हो तुसीं CBSE दी बुक्स चो। तो बाकी तो बुक्स तुहाडा रह गया पंजाबी SST ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ CBSE ਚੋਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ SST ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ बुक्स तो करनी पेगी। तो तुसी मैथ साइंस ही बचते हैं मेनली थोड़े कि जो तुसी
NCERT ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਮ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਟਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਟਮ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਘਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਨ ਪੜੋਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਊਬ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਊਬ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਊਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਊਬ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਘਨ ਲਈ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਐਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो सरासर झूठ है कि कोचिंग करे बिना सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ने, जे मैं थोड़ा मेरा एग्जाम्पल देवां तो मैं 3 टाइम CTET 2 टाइम PSTET ਅਤੇ 1 टाइम HP 1 टाइम हरियाणा 1 टाइम रीट, ये सिर्फ TET ने जो मैं क्लीयर किए विदाउट किसी कोचिंग तो एक दिन किसी कोचिंग सेंटर नहीं गए, सिर्फ सैल्फ स्टडी नाल ही जो ये रिजल्ट मैंने मिले ने। तो मैं बिल्कुल सुजैशन नहीं दूंगा कि तुसीं कोचिंग करो। तो फिर कित्थों करना तो सवाल बनता ही नहीं हैगा। हाँ, तुसीं कोचिंग करन दी थां ते तुसीं ये चीज़ करो, तुसीं खुद सैल्फ स्टडी स्टार्ट करो। थोनू कोई टॉपिक स्टार्ट किया, मैथ का कोई टॉपिक स्टार्ट किया, मन के चलो थोनू दिक्कत आ गई, तुसीं यूट्यूब वगैरह ते सर्च कर लो, थोड़े कोई आस पास टीचर है या कोई थोड़े तो ज़्यादा पढ़िया होया हैगा ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਥ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कि 200 बच्चे का बैच होंगे, 200 की एवरेज के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाना शुरू कर दिंदा कि हाँ 200 बच्चों की एवरेज इत्थे च है। तो हुण मन के चलो कि तुसीं बिलो दैन एवरेज हो, तो तुसीं तुहाडे चीज़ समझ ही नहीं आउणी। जे तुसीं एवरेज तो तुहाडा खुद ही माइंड सैटअप पहले ही नॉलेज अप है, तो तुहानूं कोचिंग का कोई फायदा ही नहीं होएगा। कोचिंग का फायदा उदों है जदों कोई टीचर तुहानूं इंडिविजुअली तुहाडे ते ध्यान दे के तुहाडीआं कमियां तुहाडीआं खूबियां के अकॉर्डिंग तुहानूं पढ़ावे। तो ये चीज़ पॉसीबल है नहीं कि तुसीं खुद लई सिंगल टीचर हायर करो। तो सब तो बेस्ट तरीका यही है कि तुसीं खुद पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ना कित्थों स्टार्ट करो, जो भी तुहाडी अपने सब तो स्ट्रोंग सबजैक्ट है उन्होंने शुरू कर लो, थोनों कॉन्फिडेंस आएगा। मन के चलो कि थोड़ा मैथ स्ट्रोंग है, तुसीं मैथ कंप्लीट कर लो, तुहाडे कोल कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं 20 मार्क्स तो मेरे कंप्लीट हो ही गए 100 चों। उस बाद तुसीं साइंस शुरू कर लो, जिथे कोई टॉपिक आता है कि यूट्यूब तो वीडियो देख लो, कोई होर बुक पढ़ लो, एक बुक तो समझ नहीं आ रहा किसी टीचर को चल जाओ, तुहाडे पिंड के स्कूल के टीचर को चल जाओ, जिथे मर्जी चल जाओ, थोनों कोई भी मना नहीं करेगा कि असीं नहीं हैल्प करांगे। फिर जिथे थोनों लगता है कि हाँ आ टॉपिक है, मन के चलो कोई नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है जिवें मैथ, थोनों लगता है कि हाँ मेरा स्ट्रोंग है, वो इतने टाइम थोड़ा घट दे लो। जो टॉपिक लगता है जिवें ट्रिग्नोमैट्री है, थोनों लगता है कि हाँ ट्रिग्नोमैट्री मेरी थोड़ी वीक है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। तो सब तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि सैल्फ स्टडी करो, सैल्फ एनालाइज करो, तो अपने जो प्लान्स ने वो चेंज करो थोड़े नीड्स के अकॉर्डिंग कि सानू कित्थे काम करन दी लोड़ है, कित्थे सानू टाइम देने की लोड़ है, कित्थे सानू टाइम नहीं देने की लोड़। हाँ जी, तो हुण आपां गल करते हैं कि कोचिंग तो अपने हो चुके कि डेली किन्ने घंटे पढ़ना चाहिए आपां नूं। तो तुसीं मन के चलो कि थोड़ा 6 सबजैक्ट ने, तो मिनीमम एक सबजैक्ट नूं तुहानूं वधिया तरीके नाल करन लई जे एवरेज कड्ढीए तां आपां 40 घंटे एक सबजैक्ट दे तुहानूं पढ़ने पैना है मिनीमम एक सबजैक्ट का। मैं एवरेज कड्ढी है, मैथ ज़्यादा लगणगे, साइंस ज़्यादा लगणगे, पंजाबी है उहदा सिलेबस काफ़ी वाइड है, वो ज़्यादा लगणगे, SST है नहीं लगते 40 घंटे, कट्स भी पढ़ सकते हो तुसीं।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੱਢੋ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 40-50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਪਈ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ATT 66-35 ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 75 ਪਲੱਸ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ YouTube ਦੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ।